یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے نان مسلم کو سلام کرنے کا معاملہ. وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی یہودی آپ کو راستے میں ملے تو آپ نے سلام میں پہل نہیں کرنی اور اس کو راستے کے سائڈ پہ چلنے پر مجبور کر دینا ہے, مین ٹریک پہ بھی نہیں چلنے دینا. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تھی جب مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ ایک کولڈ وار جاری تھی. اور دیکھیں اس میں آیا ہے پہل نہیں کرنی, اس میں تو پھر امپلائڈ ہے کہ اگر پہل نہیں کرنی تو مراد یہ کہ اگر وہ پہل کرے تو جواب دینا ہے, لوزامو. ورنہ تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہ پہل کرنی ہے اور نہ ان کے سلام کا جواب دینا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی یا کرسچنز تمہیں سلام کہیں تو تم نے ان کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے. وعلیکم سے بھی جواب ہو جاتا ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بہتر سیغے سے جواب دو, لیکن جیوز اور کرسچنز کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا. اور اس کی ایکسپلینیشن بخاری اور مسلم میں ہی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے السلام علیکم, تم پر موت ہو. تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے کہا تم نے کہنا ہے وعلیکم, یعنی اگر انہوں نے موت بھیجی ہے تو تم بھی جواباً موت بھیجو گے, اور اگر انہوں نے سلام کہا ہے تو جواباً وعلیکم سے بھی جواب ہو جائے گا. اور تم پر بھی سیم ٹو یو. وعلیکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کا جواب آپ نے دیا, وعلیکم سے جواب ہو جاتا ہے. وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دیا گیا کہ مسلمان کا جواب بہتر طریقے سے دینا ہے, ورنہ وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے. السلام علیکم پورا کہنا بھی ضروری نہیں. قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا, انہوں نے سلام کہا فرشتوں کو, صرف سلام. سلاما بھی کہہ سکتے ہیں, سلام علی بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, وبرکاتہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے سیغے رپورٹ ہوئے ہیں. بخاری مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ کچھ یہودی ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا السلام علیکم. سیدہ عائشہ پردے میں تھی, ان کو غصہ آ گیا کہ ہمارے نبی کے اوپر یہ موت بھیج رہے ہیں. السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر, اللہ کا غضب ہو یہودی ہو تم پر موت آئے. تو نبی علیہ السلام جب ان سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے سیدہ عائشہ کو منع کیا. آپ نے کہا کہ اخلاق سے پیش آؤ, اس طریقے سے جواب دینا بنتا نہیں تھا. تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے کس طریقے سے جواب دیا, میں نے وعلیکم کہا, تمہیں بھی چاہیے بس وعلیکم کہو. پھر نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو انہوں نے السلام علیکم کہا, میں نے وعلیکم کہا, ان کی بدعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری بدعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی جب میں نے کہا وعلیکم. اگر انہوں نے میرے لیے موت کی دعا کی ہے تو میں نے وعلیکم کہا تو یہ بدعا انہی کی طرف لوٹ جائے گی. اس حدیث کے اندر ہی امپلائڈ ہے کہ آپ نے کہا میں وعلیکم کہہ رہا ہوں تو وہ لوٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے وعلیکم سے کون سی چیز لوٹتی ہے, جو آپ کے اوپر بھیجی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں وعلیکم کہو, تاکہ جو چیز انہوں نے بھیجی وہی ان کے پاس واپس جائے. اور آخری کیل اس تابوت میں جو ایک جعلی طریقے سے چیز پروپیگیٹ کی گئی, وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, اس چوراہے پر کچھ مشرک, کچھ یہودی, کچھ کرسچنز, کچھ مسلمان تھے. نبی علیہ السلام نے مشترکہ طور پر انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس طرح سلام بھیج سکتے ہیں. اب یہ حدیث مولویوں کے گلے کا کانٹا تھی. انہوں نے کہا نہیں, نبی علیہ السلام نے اندروں صرف مسلمانوں کی نیت کی تھی. استغفر اللہ, کتنا بڑا جھوٹ اللہ کے نبی کے اوپر باندھ رہے ہیں. نبی کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے, نبی تو اعلانیہ بات کرتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام کہتے السلام علیکم یا اہل المسلمین. لیکن آپ علیہ السلام نے مشترکہ طور پر کہا. اب خیر مولوی ڈھیلے پڑ کے کہتے ہیں جہاں مکسچر ہونا وہاں آپ کر سکتے ہیں, یعنی بھیج سکتے ہیں, تو وہ ثابت ہے بھائی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں, آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کی آڈینس 30 to 40% نان مسلم ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو زیادہ تر نان مسلمز ہوتے تھے,
इंडिया में भी उस वक्त भी लोग कहते थे ये हिंदुओं के ऊपर भी सलाम भेज रहे हैं। भाई भेज सकते हैं आप, यहां पर ज्यूज और क्रिश्चियंस में से होना जरूरी नहीं, किसी भी नॉन मुस्लिम के ऊपर आप सलाम भेज सकते हैं और पहल भी कर सकते हैं। नबी इस्लाम ने पहल की है, लिहाजा ये मसला बिल्कुल खत्म है। आप पहल भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई सही तरीके से सलाम कर रहा है तो आप उसको पूरा जवाब भी दे सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम, अगर आपने सलाम सुन लिया। वैसे आपस में तो ये भी नहीं करते, हम जितने अरसा बरेलवी थे हम तो भाभीयों को सलाम नहीं करते थे। जाहिर है उस वक्त हमारा ना हुआ हुआ निकाह भी टूट जाना था और ईमान भी फारिग हो जाना था, जिस तरह मुफ्ती मुनीफ साहब का हो गया, बरेलवी कह रहे हैं। जाहिर है बड़ों के फतवे, तो यूनिवर्सिटी में मुझे आज भी याद है हम सलाम में पहल करते थे, लेकिन अस्सलामु अलैना, अलैना आस्ता कहते थे, अपने ऊपर इस्लाम भेजते थे। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते थे नजदियों को, जब हम बरेलवी थे, अहले हदीस को और देवबंद को। आज तो मैं पहल करता हूं, कोई क्रिश्चियन मेरे सामने आ जाए, कोई हिंदू आ जाए, हमारी अकेडमी में तो सारों के फोन आते रहते हैं, और कभी कोई बड़ी पर्सनैलिटी होती है तो मेरे साथ वो बात भी करवा देते हैं, तो मैं पहल करता हूं सलाम में। बड़े हैरान होते हैं लोग कि जी ये आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग में भी ले आया, पहले भी कई मौके पे मैंने इसको जिक्र किया, आज चूंकि एक मौका था इसलिए मैंने इसको जिक्र कर दिया। इशू नंबर 6 वो है जी नॉन मुस्लिम के साथ दोस्ती करना। जाहिर है बाहर के मुल्कों में ऑफिस में नॉन मुस्लिम जॉब कर रहे होते हैं, दोस्ती करनी पड़ती है। कहते हैं नहीं जी कुरान में है कि यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ। कुरान में सिर्फ ये तो नहीं आया, कुरान में यह भी आया कि तुम मुसलमानों के साथ मवद्दत में, मोहब्बत में सबसे करीब क्रिश्चियंस को पाओगे, क्योंकि उनमें किसी सीन है और रुहबान है और वो तकब्बुर नहीं करते, नरम मिजाज लोग हैं। तो कुरान में तो यह भी आया, कुरान में यह भी आया कि बाज अहले किताब ऐसे हैं कि उनके पास तुम ढेरों ढेर सोना रखो अमानत के तौर पर, तो तुम्हें वापस भी लुटा देंगे। इसका मतलब है तुमने लेन देन का मामला भी करना है, दोस्ती का मामला भी करना है। दुश्मनों के पास तो जाके आपने मानते नहीं रखवानी। तो कुरान में यह भी लिखा हुआ है। वो कौन सी दोस्ती मना है जिसमें आप मुसलमानों का राज लीक कर दें, और वो भी उस सूरत में अगर आप उस पोस्ट के ऊपर हैं। एक आम आदमी की क्या औकात है, उसने कौन सा ऐसा राज बता देना है। लेकिन आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर है, इनकी दोस्तियां इस लेवल पर किसी नॉन मुस्लिम के साथ ना हो कि कोई हुकूमती राज उनको लीक करें। वैसे वो लेन देन का मामला भी करें, दोस्ती भी रखें, लेकिन कोई चीज शेयर इस तरह की नहीं कर सकते। इस तरह हमारे एटॉमिक एनर्जी के इदारों के लोग, आर्मी के लोग, वो तो मुसलमानों के साथ भी नहीं शेयर कर सकते। हमारा सिक्योरिटी ओथ होता है, हम अपने दोस्तों के साथ, बीवी बच्चों के साथ भी सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जितनी मीडिया में रिपोर्ट होती है। बिल्कुल पर्सनल लेवल की चीजें तो मैं, आज मुझे जॉब से रिटायरमेंट लिए भी ऑलमोस्ट आप समझ लें 5-6 साल हो चुके हैं। लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी होता है, हम अपनी कोई चीज भी डिस्कस नहीं करते। कई एक बारीक चीजें भी पता है, और मेरी तो जिस लेवल के ऊपर जॉब थी, मुझे तो पाकिस्तान के ये सारा जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम, मैं तो कोऑर्डिनेशन में था, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन थी। तो आज तक सिक्योरिटी होता है और वो हम किसी से भी नहीं डिस्कस करते। तो वो तो मुसलमानों से भी आपने डिस्कस नहीं करना। लेकिन आप दुनिया में मारूफ तरीके से चलेंगे, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। मुझे बताएं मियां बीवी से ज्यादा कौन करीब हो सकता है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक दूसरे का लिबास है, फरमाया ना। इसी तरीके से फरमाया कि हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी है। और फिर सूरतुल मायदा में यह आया कि तुम अहले किताब की औरतों के साथ निकाह कर सकते हो। तो जब औरत से निकाह करेंगे वो आपकी बीवी बनेगी, तो सूरतुल रूम में जो आया कि हमने मोहब्बत डाली, तो वो उस बीवी के लिए भी होगी। सूरतुल बकरा में आया कि लिबास है, तो वो उस बीवी के लिए भी होगा। तो इसका मतलब है दोस्ती कौन सी करनी मना है? जिसमें मुसलमानों का राज लीक हो। दिली दोस्ती भी हो सकती है, जाहिर है बीवी के साथ मुनाफिकत वाली दोस्ती तो नहीं रखनी ना, दिली दोस्ती होगी लेकिन राज नहीं लीक होगा। लिहाजा इस चीज को क्लियर करें। चंद एक बातें जज्बाती मौलवियों की सुन के तो लोग फिर इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप देखें जो लोग दूसरे नॉन मुस्लिम मुल्कों में गए, वहां उनके दिमाग बिल्कुल खुल गए हैं। ये सारे का सारा जो कीड़ा है वो इधर के लोगों के अंदर है। अंगूर खट्टे हैं ना, ये भी वहां जाएंगे यही कुछ हो जाएंगे। वहां जाके काफी लोगों के दिमाग खुल गए।